नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। तेलंगणातील 10वीचा निकाल उद्या, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी निकाल जाहीर करणार। बारचे शांततेत वाटप, जिल्हाधिकारी कॉन्फरन्स हॉलमध्ये अधिकाऱ्यांनी लकी ड्रॉ काढला। लांड सांगवी ओढव्यातील गाळ काढणारी टाकणारी जलकला, शहर रहिवाशांसाठी पाण्याची टंचाई दूर, कंदी श्रीनिवास रेड्डी आणि अधिकाऱ्यांचे आभार। बालविवाह थांबवू इच्छितात DCPO, संपूर्ण निर्मूलनासाठी जनतेच्या सहकार्याची आवश्यकता असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणात उद्या 10वीचा निकाल जाहीर होईल। उद्या दुपारी 1 वाजता रवींद्र भारती येथे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचे प्रकाशन होईल। सरकारी परीक्षा विभागाने एका निवेदनात हे स्पष्ट केले आहे। राज्यभरात 21 मार्च ते 4 एप्रिल दरम्यान 10वीच्या परीक्षा घेण्यात आल्या, तर 5 लाखाहून अधिक विद्यार्थी परीक्षाही दिली। उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन पूर्ण झाल्यानंतर गुणपत्रिका कशा द्यायच्या याबद्दल पूर्ण स्पष्टता आल्यानंतर अधिकारी निकाल जाहीर करण्याची तयारी करत आहे। तर आतापर्यंत 10वीत विषयानुसार ग्रेडसह CGPA दिला जात होता, पण आतापासून या विषयांवर गुण आणि ग्रेड दिले जातील। गुणपत्रिकेत लेखी परीक्षा, अंतर्गत परीक्षेतील गुण आणि एकूण गुण या विषयांवर ग्रेड यांच्यासह सहमास असेल। विद्यार्थी शेवटी उत्तीर्ण झाला का, तर तुम्ही यशस्वी झाला आहे का याची माहिती दिली जाईल। विद्यार्थ्यांसह अभ्यासक्रमातही ग्रेड दिले जातात, तर मूल्य शिक्षण आणि जीवन शिक्षण, कला आणि सांस्कृतिक शिक्षण, कार्य आणि संगणक शिक्षण आणि शारीरिक आणि आरोग्य शिक्षण या 4 अभ्यासक्रमासह उपक्रमासाठी दिलेली ही ग्रेड छापले जातात। పంపించండి అందరు మంచిగా రాయండి బేటా, మంచిగా రాయో గున్నారు। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी म्हणाले की कालेश्वरम या कमिशनासाठी बांधले गेले होते, तर NDSA अहवाल जारी झाल्यानंतर BRS या नेत्यांना लाज वाटत नाही आहे का, असे ते म्हणाले। तर त्यांनी सांगितले की NDSने कालेश्वरम प्रकरणामध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचे अहवाल दिले आहे। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी यांनी हैदराबादमध्ये NDS अहवाल या पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशनही दिले, तर कमिशनासाठी प्रकल्पाचा अंदाज प्रचंड वाढला जात असल्याचे ते संतापले। ते म्हणाले की या मंजूर घेतली जाते तर 80,000 कोटी रुपये असेल, तर ते आधीच ओसांडलेली असेल आणि 1 लाख कोटीही असेल। డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్ట్ అనే పేరుతో 38,000 కోట్ల వ్యయంతో 16 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకి ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ఆనాటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డాక్టర్ స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు శంకుస్థాపన చేసి పనులు మొదలుపెట్టి కొంత పురోగతి కూడా సాధించడం జరిగింది। ఆ తర్వాత 2014లో తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చింది। టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన మొదటి కొన్ని వారాల్లో
వాళ్ళు కూడా ఆ బిఆర్ అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్ట్ కి జాతీయ హోదా ఇవ్వాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాయడం జరిగింది. అయితే ఆ తర్వాత మరి కేవలం కమిషన్ల కకృతి కోసం ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క వ్యయం ఎంత పెంచితే అంత వాళ్ళ జేబులు నింపే కార్యక్రమంలో ఇంకా పెద్ద అమౌంట్స్ వస్తున్న ఉద్దేశంతో ఆ ప్రాజెక్టు పూర్తిగా మార్చేసి తుమ్మడిఎట్టి దగ్గర కట్టాల్సిన బ్యారేజు ఒక్క చిన్న లిఫ్ట్తో ఎల్లంపల్లికి నీళ్లు నింపే ఆ ప్రక్రియలో పూర్తిగా మార్పు చేసేసి మేడిగడ్డ దగ్గర 100 మీటర్ల హైట్ కి బ్యారేజ్ కట్టడానికి వాళ్ళు ప్రాజెక్టు రీడిజైన్ చేసి రీఇంజనీరింగ్ చేసుకుని పనులు మొదలుపెట్టారు. ఆ రోజు కూడా వాళ్ళు అన్నది ఏంటంటే మేడిగడ్డ దగ్గర 100 మీటర్ల హైట్ లో, అదేవిధంగా తుమ్మడిఎట్టి దగ్గర 148 మీటర్ల హైట్ తో 2 ప్రాజెక్టులు కడతాము అని వాళ్ళు ఇచ్చిన మాట. అయితే తుమ్మడిఎట్టి దగ్గర అసలు తట్టెడు మట్టి కూడా పోయే, దానితో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కొంత నిజామాబాద్ జిల్లాకి తీవ్ర నష్టం జరిగింది. సరే, వాళ్ళు ఆ మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ పనులు మొదలుపెట్టడం, మేడిగడ్డ సుందిల్లా అన్నారం బ్యారేజ్ కట్టి 3 స్టేజ్ పంపింగ్ అండ్ లిఫ్టింగ్ ద్వారా ఎల్లంపల్లి నీళ్లు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ పైకి నీళ్లు తీసుకొచ్చే వాళ్ళకు డిజైన్ చేశారు. వాళ్ళ హయాంలోనే వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నప్పుడే మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కూలిపోయింది. जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील 3 बंद बार या बदलून नवीन बार सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरळीत पार पडलेली आहे. मंगळवारी जिल्हाधिकारी कॉन्फरन्स हॉलमध्ये झालेल्या लकी लॉटरी पद्धतीने या सरकारी आदेशानुसार उत्पादन शुल्क विभागाच्या मार्गदर्शना या सूचनानुसार दुकानांचे वाटपही करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यांनी सांगितले की जिल्हा उत्पादक शुल्क अधीक्षक हिमांशी यांच्यासोबत अर्जाची तपासणी केली. 3 बारसाठी एकूण 61 अर्ज प्राप्त झाले. त्यांनी सांगितले की बारचे वाटप व्हिडिओग्राफीतर्फे पूर्ण पारदर्शकपणेही करण्यात आलेले आहे. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఒక 3 2B బార్ షాప్స్ సంబంధించిన ఈరోజు డ్రా ఆఫ్ లాట్స్ లైసెన్స్ సంబంధించిన డ్రా ఆఫ్ లాట్స్ తీయడం జరిగింది ఇక్కడ కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో. సో 3 షాప్స్ సంబంధించిన 61 అప్లికేషన్స్ మన ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వం గైడ్లైన్స్ ప్రకారం టైంలో తీసుకొని 61 అప్లికేషన్స్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత తీసుకోవడం జరిగింది. 61 అప్లికేషన్ సంబంధించిన ఈరోజు 61 మంది లేదు కొన్ని కేసెస్లో వాళ్ళు ఆథరైజర్స్ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. అన్ని ఇన్స్పెక్షన్ చేసి అన్ని వెరిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రొహిబిషన్ ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ గారు వారు మొత్తం టీం కూడా అన్ని అప్లికేషన్స్ కూడా మళ్ళీ వెరిఫికేషన్ చేసుకొని ఈరోజు ఇక్కడ అండర్ వీడియోగ్రఫీ డ్రా ఆఫ్ లాట్స్ తీయడం జరిగింది. సో దాంట్లో 3 సంబంధించిన మనం ఏవైతే 61 పాయింట్స్ ఉన్నాయో 61 పాయింట్స్ కూడా మళ్ళీ ఒక క్లోజ్డ్ ఈ మనం డబ్బాలో పెట్టి అట్లా అంతా కూడా మనందరికీ చూపించిన తర్వాతనే ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్లో చేయడం జరిగింది. ఇది లైఫ్ లాంగ్ లైసెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇది ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ఇట్లా ఈ 3 షాప్స్కి మనం ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్గా చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ డిపిఓ గారు అండ్ వారందరూ సిబ్బంది ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరూ అప్లికేషన్స్కి సహకరించేందుకు వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयात झालेल्या काँग्रेस पक्षाच्या मोठ्या बैठकीला उपस्थित असलेले टीपीसीसीचे उपाध्यक्ष आणि उर्दू अकादमीचे अध्यक्ष ताहेर बिन हंदन यांनी शहरातील कंदिल श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसला भेट दिली.
कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह त्यांचे भव्य स्वागत केले। त्यानंतर प्रजासेवा भवनामध्ये आलेल्या स्थानिकांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना त्यांच्या समस्या समजावून सांगितल्या आणि त्या सोडवण्यासाठी त्यांच्याकडे निवेदन सादर केले। सकारात्मक प्रतिसाद देत त्यांनी ते सांगितले की त्यांच्या विनंत्या स्वीकारल्या जाईल आणि सरकारी अधिकाऱ्यांशी बोलून त्या सोडवल्या जाईल असेही सांगण्यात आले। आदिलाबाद शहराला पिण्याचे पाणी पुरवणाऱ्या लांड सांगवी ओढव्याचे गाळ काढल्याने पाण्याची उपलब्धताही वाढलेली आहे। यामुळे पूर्णपणे कोरड्या ओढ्यालाही पाणी परत मिळेल आणि पाण्याची कमतरता दूर होईल। तर यावेळी माजी नगरसेवक भंडारी सतीश यांनी काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे आभार मानले। त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्ताच्या कर्मचाऱ्यांचे ड्रेनेजच्या कामाला तातडीने प्रतिसाद दिल्याबद्दल आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी निधी दिल्याबद्दल आभार मानले। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी ओढ्याला भेट देऊन या संकटाची दखल घेतली आणि भूजल पातळी वाढवण्यासाठी आणि पाणी संकट सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पावले उचलण्याची विनंती केली।
ఈరోజు ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని లాండసాంగి వాగుని పరిశీలించడం జరిగింది. గత 15-20 రోజుల కింద గౌరవనీయులు మా ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు మా గౌరవ కౌన్సిలర్లందరూ కలిసి జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కలిసి ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీకి అక్కడ ఏదైతే మిషన్ భగీరథ వాటర్ తక్కువ వస్తుందని తెలపడం జరిగింది. ఆయన వెంటనే స్పందించి ఆయన లెటర్ హెడ్ మీద కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి రాయడం జరిగింది. ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీకి ఏదైతే లాండసాంగి వద్ద ఒక 2 చెక్ డ్యాములు నిర్మించాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా అక్కడ ఏవైతే పాత బావులు ఉండి నీరు మొత్తం ఎండిపోవడం జరిగింది, వాటిని సిల్ట్ తీయడానికి అక్కడ మట్టి పూడిగా తీయడానికి జిల్లా కలెక్టర్ గారి అనుమతి, దాంతోపాటు మావలకు సంబంధించిన చెరువులో కూడా మట్టి పూడిగా తీయాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా వాటర్ ట్యాంక్స్ ఉన్నాయి, ఆ ట్యాంకుల వద్ద అడిషనల్ బోర్స్ వేసి ఆదిలాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు ఈ వేసవి ఎద్దడిని నివారించాలని చెప్పేసి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఆదేశాల మేరకు మేము జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కలవడం జరిగింది. వెంటనే జిల్లా కలెక్టర్ గారు స్పందించి అక్కడ పనులు వేగవంతం చేయడం కూడా జరిగింది. దాంతోపాటు ఇవాళ శుభ పరిణామం ఏమంటే అక్కడ భూగర్భ జలాలు ఉబికి వస్తున్నాయి. అది ఇవాళ మేము ప్రత్యక్షంగా గమనించడం జరిగింది. ఏదైతే ఎండిపోయిన ట్యాంక్స్ దగ్గర సుమారు 20 ఫీట్ల వరకు వాళ్ళు పూడిక తీస్తే ఆ 20 ఫీట్ల వరకు కూడా నీళ్లు రావడం జరిగింది. దీనికి మేము ప్రత్యేకంగా మొట్టమొదట మా శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి, దాంతోపాటు మరీ ప్రత్యేకంగా వెంటనే నిధులు మంజూరు చేయించిన జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, మరియు రాత్రనక దినమనక పనిచేసిన మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి, డిఈ గారికి, ఈఈ గారికి ప్రత్యేకంగా అక్కడ నైట్ మొత్తం ఉంటూ అక్కడ రాత్రి 4 గంటల వరకు పనిచేయించిన మా ఈఈ గారికి, మా మున్సిపల్ సిబ్బందికి మొత్తం ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అదే లాండసాంగిలో మరో పంప్ హౌస్ కూడా అక్కడ పక్కన పెండింగ్లో ఉన్నది. దాన్ని కూడా మనం పునరుద్ధరించుకుంటే ఆదిలాబాద్కు ఒకవేళ మనకు నిర్మల్ నుండి మిషన్ భగీరథ వాటర్ రాకున్నా కూడా ఆదిలాబాద్కు గతంలో లాగానే యథావిధంగా మున్సిపల్ వాటర్ని ఇచ్చేటట్లు అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దానిని కూడా పరిశీలించమని చెప్పేసి మేము మా కంది సినన్న గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఆయన కూడా దీని మీద కూడా స్పందించి వెంటనే నా లెటర్ ప్యాడ్ మీద తీసుకోండి, మీరు జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కలండి, నేను కలెక్టర్ గారికి కూడా నేను తెలుపుతా. అదేవిధంగా ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా వాటి ఆవశ్యకతను గుర్తించి మన కాన్స్టిట్యున్సీలో 10 చెక్ డ్యామ్లకు ఎస్టిమేషన్లు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. అవి ఇప్పుడు టెక్నికల్ శాంక్షన్ దిశలో ఉన్నాయి. ఈ 10 చెక్ డ్యాములు కూడా శాంక్షన్ కోసం మేము మా కంది సీనన్న కానీ, మా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ సీతక్క కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ 10 చెక్ డ్యాములను మంజూరు చేసినట్లయితే ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీకి శాశ్వత నీటి ఎద్దడి పరిష్కారం అవుతుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ, దీని అన్నిటికీ సహకరించిన మా కంది సీనన్న గారికి, గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, కమిషనర్ గారికి, డిఈ గారికి, ప్రత్యేకంగా మా ఈఈ గారికి, టోటల్ మున్సిపల్ సిబ్బంది అందరికీ పేరు పేరున आदिलाबाद पట్టణ ప్రజల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం. AITUCच्या नेत्या सिरा देवेंदर यांनी 139 मे दिन जागतिक कामगार दिन सन्मानाने साजरे करण्याचे आवाहन केले. या प्रसंगी नेत्यांनी शहरातील बुक्तापूर CPI कार्यालयात मे दिनाच्या पोस्टरचे अनावरण केले. संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि सार्वजनिक संघटनांना नेत्यांनी या लोकांना मे दिन मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्याचे आवाहन केले. केंद्र आणि राज्य सरकार कामगारांवर सावत्राईसारखे प्रेम दाखवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. जुना कामगार कायद्यांच्या विरोधात जाणारे निर्णय घेऊन ते कामगारांच्या जीवाशी खेळत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. कामगारांनी ज्या 44 कायद्याची संघर्ष केला आणि सध्या केले की 4 कामगार संहितामध्ये कमी केल्याबद्दल त्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका केली. కార్మికులారా కార్మికుల ఐక్యత ఈరోజు 139వ మేడే వాల్ పోస్టర్లు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో జిల్లా కార్యాలయంలో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. రేపు మేడే 1వ తారీఖున జిల్లాలో ఉన్న సంఘటిత అసంఘటిత కార్మికులందరూ మేడే పండుగను ఘనంగా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి ఆదిలాబాద్ జిల్లా సమితి పిలుపునిస్తూ ఉన్నది. ఇవాళ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు
కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఇలా కార్మికుల పట్ల ఇలా సౌతి తల్లి ప్రేమ చూపుతూ ఉన్నాయి. ఇలా కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా 100 సంవత్సరాలకు పైగా ఇలా అంగ్రేజోళ్ళు ఆ కాలంలోనే కొన్ని చట్టాలు సాధించుకోవడం జరిగింది. భారతదేశంకు స్వతంత్రం రాకముందే కొన్ని చట్టాలు సాధించుకున్న చట్టాలను కూడా ఇలా కేంద్రంలో పాలిస్తున్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇలా పోరాడి ప్రాణత్యాగాలు చేసి 44 చట్టాలు కార్మికులు సాధించుకుంటే ఇలా ఆదాని అంబానీ పెట్టుబడి కార్పొరేట్ శక్తుల కోసం ఇలా దేశ సంపదను కూడబెట్టి అప్పన్నంగా అప్పచెప్పడం కోసం కుట్రలు చేస్తూ ఇలా 44 చట్టాలను కుదించి 4 కోలుగా తీసుకొచ్చి ఇలా 8 గంటల పని దినాన్ని 12 గంటలకు పెంపొందించడం కోసం ఇలా సమాన పనికి సమాన వేతనం సుప్రీంకోర్టు ఇవ్వాలని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఇలా అది చెవిటోటి ముంగట శంఖం ముదినట్టుగా వ్యవహరిస్తూ ఇలా సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వకుండా ఇలా మినిమం వేజెస్ చట్టం కూడా తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఇలా 44 చట్టాలలో 29 చట్టాలను రద్దు చేసి ఇలా కార్మికులను నట్టేట ముంచే కుట్రలు ఇలా బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి ఇలా బీజేపీ ప్రభుత్వంకు మేము ఏటు ఆదిలాబాద్ జిల్లా సమితి నుంచి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. ఇలా కార్మికులు ఇలా పోరాటాలు చేసి సాధించుకున్నటువంటి चट्टाలను తీసే హక్కు మీకు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉన్నది అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे रोज अन्नदान करत आहे. 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा अन्नदान अजूनही अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रमही राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस येथे अनेक लोक जेवण करून कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం, బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం, పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్న, నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్న. तहसीलदार रघु
रघुनाथराव म्हणाले की तेलंगणा राज्य सरकारने आणलेल्या नवीन जमीन कायद्याबाबत या महिन्याच्या 30 तारखेला बेला मंडळ केंद्रात जागरूकता परिषद आयोजित केली जात आहे। जिल्हा परिषद हायस्कूलमध्ये सकाळी 9 वाजता हा कार्यक्रम होईल असेही सांगण्यात आले। जिल्हाधिकारी राजेश शहा, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी, आरडीओ प्रतिनिधी आणि मंडळ अधिकारी सहभागी होतील असेही सांगण्यात आले। म्हणून बेला मंडळातील सर्व लोकांना आणि शेतकऱ्यांना उपस्थित राहण्याची विनंती करण्यात आली। ते म्हणाले की जमिनीच्या मुद्द्यांना अर्ज स्वीकारण्यासाठी काउंटर सुरू केले जात आहे, तर त्यांनी मंडळातील लोकांना आणि शेतकऱ्यांना मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन जागरूकता परिषद यशस्वी करण्याचे आवाहन केले। అందరికీ నమస్కారం। రేపు తేదీ 30/4/2025 బుధవారం రోజున ఉదయం 9 గంటలకు బేలా మండలంలోని జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ నందు భూభారతి 2025 చట్టంపై అవగాహన కల్పించడంతో పాటు రైతుల సమస్యలపై దరఖాస్తులు స్వీకరించడం జరుగుతుంది। ఇట్టి కార్యక్రమానికి గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారు మరియు గౌరవ అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు మరియు గౌరవ రాజస్వ మండల అధికారి ఆర్డీఓ గారు ఆదిలాబాద్ గారు హాజరవుతున్నారు। అలాగే ఎమ్మెల్యే గారు కూడా హాజరవుతున్నారు। కావున బేలా మండల రైతులు, ప్రజాప్రతినిధులు, పత్రికా మిత్రులు అధిక సంఖ్యలో అందరూ ఈ యొక్క అవగాహన సదస్సుకు నందు పాల్గొనవలసిందిగా కోరడమైనది। ధన్యవాదాలు। बेला मंडळातील सांगडी गावामध्ये R&B लॉन्च होत आहे, ज्यांचे बजेट 25 कोटी कॉन्ट्रॅक्टदार स्वतःच्या मर्जीने रस्त्याचे काम करत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहे। शेतकरी बालचंदर आणि या जीवन तक्रार करत आहे की रस्त्याच्या कामासाठी 12 मीटर ऐवजी 21 मीटर जमीन JCBने खोदली जात आहे आणि क्रॅपीएक्स रोड ते बेदोडा या कामात कॉन्ट्रॅक्टदार मनमानी पद्धतीने वागल्याचाही आरोप आहे। तर त्यांनी सांगितले की ते त्यांच्या जमिनीत अतिरिक्त खड्डे खोदत आहे आणि पूल बांधण्यासाठी मातीचा वापर करत आहे। पुलाच्या कामासाठी दर्जेदार माती आणली पाहिजे आणि काम हाती घेतले पाहिजे असा त्यांचा आरोप आहे। परंतु ते शेतकऱ्यांच्या या शेतीतून माती उपसून असे खिसे भरत आहे असेही सांगण्यात आले की जर कॉन्ट्रॅक्टदाराने अशा प्रकारचे काम केले तर येणाऱ्या पावसाळ्यात शेतीला माती वाहून जाईल आणि त्यांच्या शेतीत पीक येणार नाही। अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीच्या अभावामुळे हे घडत आहे असेही म्हणणे आहे। तर त्यांनी ताबडतोब इशारा दिला की कॉन्ट्रॅक्टदाराने कारवाईत रस्त्याच्या कामासाठी दिलेली 12 मीटरच्या आतच काम करावे, अन्यथा ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून लढा देऊ असे म्हणाले। ఇక్కడి మట్టిని వేరే దగ్గర వేసేసి రైతులని అయితే ఈడికి వెళ్ళి 5 మీటర్లు ఇక్కడ ఎక్కువ తవ్విండ్రు। ఈ మట్టి కూడా పోయి వేరే బ్రిడ్జ్ या डाल के या भर्ती कर रहे, वहाँ से लाने का नहीं, वो खेत खोद के या पूरा JCB సాగడి నుంచి బెదోడ R&B రోడ్డు డబుల్ రోడ్ పని నడుస్తున్నది। మాకు సంతోషమే, కానీ ఇక్కడ ఎంత మీటర్ ఉండాలో దానికంటే దాదాపు 20-21 మీటర్లు వెడల్పుతో తవ్వి మా రైతుల చేన్లని తవ్వి వేరే దగ్గర మట్టి ఈ రోడ్డుకే బ్రిడ్జ్కు భర్తీ చేస్తున్నారు కాంట్రాక్టర్। అలాగే ఇక్కడ అధికారులది ఏ అధికారిది పర్యవేక్షణ లేదు, వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా రైతుల చేన్లని తవ్వి మొత్తం చేన్లు దాదాపు మొత్తం నష్టపోతున్నాయి। నీళ్ళు కొట్టుకొని ఆ చేన్లు తవ్వి ఎంతో నష్టము దగ్గర ఇక్కడనే దాదాపు 100 టిప్పర్లు మట్టి తవ్వి వేరే దగ్గర వేసిండ్రు సార్। ఇక్కడ ఏది ఎక్కడిది పర్యవేక్షణ లేదు। ఈ రైతు ప్రభుత్వం అంటున్నారు, రైతుల పొట్ట మీదనే JCB నడిపించి ఇలాంటి పనులకు ఎవరు దీనికి బాధ్యులు? మాకు రైతులకు న్యాయం చేయాలని మేము కోరుచున్నాము। న్యాయం జరగకుంటే జిల్లా కలెక్టర్ దగ్గర ధర్నా చేసి మేము రైతులందరము ఇక్కడ सांगडी विलेजर्लू अंदर రైతులు ధర్నా చేసి మాకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాము। DCPO राजेंद्र प्रसाद म्हणाले की बालविवाह निर्मूलनासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे आणि प्रत्येकाने जबाबदारीने वागले पाहिजे। मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील विद्यानगर येथील संस्थेच्या या कार्यालयात त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला। ते म्हणाले की ज्या मुलींसाठी 100 वर्षे आनंदाने जगले पाहिजे त्यांच्यासाठी बालविवाह हा शाप बनत आहे। 18 वर्षाखालील मुलींशी लग्न करणे हे केवळ कायदेशीर गुन्हा नाही। जर तुम्हाला कुठेही बालविवाह होत असल्याचे माहीत असेल तर कृपया 1098 वर कळवा। बालविवाह मुक्त भारतसाठी सर्वांनी आपला पाठिंबा आणि सहकार्य द्यावे असेही म्हणाले।
ఓకే సార్. ఓకే సార్. 30వ తారీఖు ఏప్రిల్ నెలలో రేపు అక్షయ తృతీయ అనే తిథి ప్రకారం చాలా వివాహాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో మంచి ముహూర్తం ఉన్నదని చాలా వివాహాలు జరుగుతూ ఉన్న టైంలో చాలా వరకు బాల్య వివాహాలు అయ్యే ఆస్కారం ఉంటుంది. సో వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని జిల్లాలోని ఈరోజు సూపర్వైజర్స్, సిడిపిఓస్, అంగన్వాడీ వాళ్ళతో కలిసి మేము జూమ్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడైతే బాల్య వివాహాలు జరుగుతాయో వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం అయిపోతాయి. అలాంటి టైంలో పిల్లల యొక్క వాళ్ళ హక్కులను కాపాడవలసిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి సంఘటన 18 సంవత్సరాల లోపు అమ్మాయి, 21 సంవత్సరాలు అబ్బాయి, ఇలాంటి వయసుకు తక్కువ ఉన్నటువంటి ఎలాంటి పెళ్లిలు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఈ విషయాన్ని 109 టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు తెలియజేయవలసిందిగా జిల్లా వాసులందరినీ విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. సో దీంతో పాటు మనకు బాల్య వివాహ ముక్త భారత్ మన ప్రభుత్వం ద్వారా మనం చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ 2030 వరకు బాల్య వివాహాలు లేనటువంటి భారతదేశంగా కృషి చేయడానికి అందరు సహకరించాలని, ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే బాల్య వివాహాలు జరుగుతాయో వాళ్ళ జీవితాలలో చిరునవ్వును వాళ్ళు కోల్పోతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళందరి పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు 100 సంవత్సరం బతకవలసినటువంటి ఆ పిల్లలు మరి 18 సంవత్సరాల లోపే బాల్య వివాహం చేసుకొని ఒక బాధ్యత ఆమె వహించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో అలాంటి కాకుండా అందరు కలిసి ఈ విషయంలో సంకల్పం తీసుకొని కృషి చేయాలని కోరుతున్నాను. ఈ మధ్యలో చాలా బాల్య వివాహాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందులో 13-14 సంవత్సరాల పిల్లలు కూడా మేము పెళ్లి చేసుకోమని పిల్లలే ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు 109కు. అలాంటి సందర్భంలో తల్లిదండ్రులు కానీ వాళ్ళ బంధువులు కానీ ఏం చేస్తున్నారంటే కొంత వాళ్ళకు బయట సమాచారం తెలియకుండా మ్యారేజ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రకు ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ బాల్య వివాహాలు కావడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కాకుంటే మహారాష్ట్రకి వెళ్ళి వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో వీటన్నిటి కూడా గత నెలలో మనం 8 బాల్య వివాహాలు ఆపడం జరిగింది. అందులో 2 కేసులలో బాల్య వివాహం జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ కూడా చేయడం అనేది జరిగింది. సో అది వెంటనే అప్పుడప్పుడే మనం ఎఫ్ఐఆర్ చేసి వాళ్ళకు చాలా ఇబ్బందులు పెట్టడం కంటే అంతకంటే ముందే బాల్య వివాహం తెలిసినట్టయితే వాళ్ళకు కౌన్సిలింగ్ చేసి మాట్లాడి జీవితం గురించి వాళ్ళకు ఇంకో అవగాహన కల్పించి పిల్లలను इलांटी स्थिति నుంచి కాపాడాలని జిల్లా వాసులందరికీ తెలియజేయడం జరుగుతుంది। विजेच्या धक्क्याने जीव गमावलेल्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला मदत करण्याची मागणी कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी सरकारला केली आहे। तामसी मंडळातील या सावरगामा या गावातील प्रभाकर नावाच्या पंचायत कामगारांचा खांबावर काम करताना विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला। त्यांनी सांगितले की पंचायत कर्मचाऱ्यांना बहुउद्देशीय कामे सोपवण्यात आल्यामुळे हा अपघात झालेला आहे। मृत व्यक्तीला पत्नी आणि 2 मुले आहेत, तर त्यांना या जिल्हा केंद्रातील डीपीओ कार्यालयासमोर मृतदेहासह बाहेर काढण्यात आले आणि त्यांनी त्यांच्याकडून मदतही मागितली। त्यांनी मृताच्या कुटुंबाला 50 लाख रुपयाची मदत देण्याची मागणी केलेली आहे। ग्राम पंचायत वर्कर कुटुंबाने వైట్ తీసుకోవాలా మన ఇక్కడ బాగా ఏం తీసుకుంటారు
గజకంటి ప్రభాకర్ అనే గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుడు, గ్రామము ఈదుల సావర్గం, మండలం తాంసి. ఈరోజు ఏదైతే ప్రభుత్వం చేసిన నిర్వాహకం వల్ల జియో నంబర్ 51ని తీసుకొచ్చి గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులందరినీ మల్టీపర్పస్ పేరుతో వెట్టి చాకిరీ చేయించుకునేదాన్ని మార్పుల వల్ల ఈరోజు కరెంటు స్తంభం ఎక్కి విద్యుతాఘాతానికి గురై చనిపోయిన పరిస్థితి ఉన్నది. ఆ కార్మికునికి ఒక భార్య, 2 పిల్లలు ఉన్న పరిస్థితి ఉన్నది. ఈరోజు ఆ కుటుంబం అతనిపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి అతని కుటుంబాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారు, డిపిఓ గారు, అదేవిధంగా జిల్లా ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఆ గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుడు దళితుడు, 3 ఎకరాల భూమిని కూడా ప్రభుత్వం వారి కుటుంబానికి ఇవ్వాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఈ జియో నంబర్ 51ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత అనేక మంది గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. వారికి రాని పనులను కూడా వారితోటి చేయించుకుంటూ ఈరోజు ప్రభుత్వం వారి సావులకు కారణమవుతున్నది. కాబట్టి మేము కోరుతున్నది ఒక్కటే, ఈ జియో నంబర్ 51ని సవరించాలి, మల్టీపర్పస్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలి. చనిపోయిన ఎవరైతే కార్మికుడు ఉన్నాడో ఆ కార్మికుని కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలి. ప్రభుత్వం ఒక ఉద్యోగం వారి కుటుంబంలో వాళ్ళ భార్యకు ఉద్యోగాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పేసి వాళ్ళ పిల్లలకు చదువులకు అయ్యే ఖర్చులను ప్రభుత్వమే బాధ్యత తీసుకొని చదివించాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. కార్మికుని కుటుంబానికి న్యాయం చేసేంత వరకు మేము ఇక్కడ కదిలేదు లేదు. జిల్లా కలెక్టర్ గారు, డిపిఓ గారు స్పందించి ఇక్కడికి వచ్చి ఒక స్పష్టమైన హామీని ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. बाबासाहेब डॉक्टर BR आंबेडकर जयंती जयनूर, कोमरम भीम, आसिफाबाद जिल्ह्यात मोठ्या थाटामाटात साजरी करण्यात आली. आंबेडकर मेमोरियल येथूच्या या संयुक्त विद्यमानाने मंडळ केंद्रातील कृषी मार्केट यार्डमध्ये उत्साह आयोजित करण्यात आले होते. काँग्रेस पक्षाचे नेते आत्राम सुगुना, मार्केटचे अध्यक्ष विश्वनाथ आणि सहकारी अध्यक्ष अनु पटेल, आदिवासी JSC राज्य अध्यक्षा कनका यादव यांच्या समवेत त्यांनी आंबेडकरांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला आणि आदरांजली वाहिली. कनका यादवराव म्हणाले की जयनूरमधील आंबेडकर इमारतीसाठी लोकप्रतिनिधीबद्दल अधिकाऱ्यांना वारंवार सांगूनही त्यांनी लक्ष दिलेले नाही. त्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना किमान यावेळी तरी सरकारच्या निर्देशास आणून द्यावे आणि जयनूरमध्ये आंबेडकर इमारत बांधण्यासाठी पावले उचलावी असे आवाहन केले. अन्यथा ते तिन्ही मंडळाच्या लोकांसोबत निदर्शने करतील असेही सांगण्यात आले. फिट्टे नागिनबाई कांबळे, रंजनाबाई कांबळे, पूजाबाई, सागरबाई कांबळे त्यांनी की आम्ही शांतीने भवन द्या अधिकारी लोक ऐकत नाही, तर त्यांनी काय म्हणतात, काँग्रेस पार्टी पार्लमेंटरी इन्चार्ज आत्राम सुगुनाजी स्वागतम सुस्वागतम. అంబేద్కర్ భవనం కావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం, కానీ ఇక్కడ అధికారులు కానీ ఇక్కడ ఉన్నతాధికారులు స్పందించలేదు. కాబట్టి ఇక్కడ మన సుగనక్క గారు వచ్చారు, అదే మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గారు, కాబట్టి తప్పకుండా వాళ్ళు ఇక్కడ జాగ్రత్త ఇవ్వాలా. మేము తప్పకుండా సహకరిస్తాం. ఇక్కడ కూడా లేదు గారు ఉన్నారు సహకార చైర్మన్. 7 జాగాలో అవసరం అయితే మిమ్మల్ని తీసుకుపోయి నేనే కూడా చేయించుకుంటా. మీరు వస్తారా? నేనే ఉంటా. మీ ముందు 3 మండలాల వారు మొత్తము మా బహుజనులందరూ నాతో కలిసి రండి. మీకోసం నేనే కృషి చేస్తాను. కేసైతే నా మీద కానీ ఇంత అడిగి తీస్తలేదు, అధికారులు ఒప్పుకోవట్లేదు. కాబట్టి మీ పక్షం నేనుంటా. అవసరమైతే అంబేద్కర్ ఒక రోజు నిరసన కార్యక్రమం పెడదాం. జాగా లేకపోతే ఎక్కడైతే ప్రభుత్వం ఉన్నదో, ఒకవేళ ప్రభుత్వం చూపకపోతే మీ పక్షాన్ని నేను పోరాడతా. బరాబర్ ఉంటా. అవసరం మీకోసం జైలు కూడా రెడీ ఉన్నట్టు తెలియజేస్తున్నాను. బరాబర్ అడుగుదాం, అడుగుదాం. ఇక్కడ తీసుకెళ్తారు. ఖచ్చితంగా అంబేద్కర్ భవనం 3 నెలల్లో ఇవ్వకపోతే ఖచ్చితంగా 3 మండల ఎస్సీలతో నిరసన కార్యక్రమాన్ని అంబేద్కర్ కూడా చేస్తాం. అవసరమైతే ప్రభుత్వం ఉందో బరాబర్ పోయి నేనే కూర్చుంటే మీరందరూ కూడా పిల్ల పాపలతో కోరుకుంటాను. మా బాధ్యత బిడ్డలంతా రావాలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు. SP अखिल महाजन म्हणाले की जिल्हा पोलीस प्रशासन आदिलाबाद जिल्ह्यातून गांजाचे पूर्णपणे उच्चाटन करण्यासाठी आणि त्यावर कारवाई करण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे. त्यांनी सांगितले की पिकांच्या शेतात या बेकायदेशीरची लागवड करण्यात येणारा गांजा जप्त करण्यात आलेला आहे. इच्चोडा मंडळ केंद्रातील पोलीस ठाण्यात त्यांनी माध्यमांशी संवादही साधला. लोकांना मादक पदार्थापासून दूर राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले. इच्चोडा मंडळाच्या या गावामध्ये पिकांच्या शेतांच्या मध्यभागी गांजाची रोपे लावली जात असल्याची विश्वसनीय माहिती त्याच्यावर छापाही टाकण्यात आला. 4 लोकांच्या शेतात गांजाची 180 रोपे आढळल्याचे वृत्त आहे.
तर खुल्या बाजारात त्यांची किंमत 18 लाख रुपयापर्यंत असण्याचा अंदाजही आहे. त्यांनी सांगितले की 4 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे. तुमने इसको कैसे स्टिकरिंग डालते सर ये डाला सर मार्किंग नीचे डाल देते एक स्टिकर डालता सर जो प्लांट्स में इस कोर्ट में जो यूनिवर्सिटी के टाइम में कोर्ट में प्रोड्यूस करना ఏఎస్పీ టీం అక్కడ పోయి అక్కడ 4 ఫీల్డ్స్ మనం చెక్ చేయడం జరిగింది. 4 వాళ్ళు జున్నా ఫామ్లో ఆ గాంజా పెట్టుకున్నారు. 4 ఫార్మర్స్ వాళ్ళపై కేసు కూడా రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ పేరు చాకటి సోనేరావు, దుర్వా లవకుష్, అరక జంగుబాబు అండ్ దుర్వా అరుణ్. వీళ్ళ 4 వీళ్ళ సొంత ల్యాండ్ 6 పట్టా కూడా అయింది. దానిలో వీళ్ళు ఇది గాంజా వీళ్ళు పత్తి చేనులో అండ్ జొన్న చేనులో పెట్టుకోవడం జరిగింది. దాదాపు 8 ఫీట్స్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. దీనిలో టోటల్ 181 పెద్ద పెద్ద గాంజా ప్లాంట్స్ మనం సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాని విలువ 18 lakhs ఉంది. వీళ్ళంటే రెగ్యులర్గా కన్ఫెషన్లో కూడా రెగ్యులర్ ఇంతకుముందు కూడా 2-3 సార్లు ఇట్లా చేసి బయట వాళ్ళకి అమ్మడం జరిగింది, ఒప్పుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఇది వీళ్ళపైన కేసు చేసిన వల్ల వీళ్ళ మనం 6 పట్టా కూడా సీజ్ చేసాం, పాస్బుక్స్ సీజ్ చేసాం. అది కలెక్టర్కి ఇప్పుడు రాస్తాము దట్ వీళ్ళకి గవర్నమెంట్ నుండి ఏమేమి రైతులు లేకపోతే ఏమైనా ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఏమేమి ఫీల్డ్కి అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్కి ఏమేమి బెనిఫిట్స్ వస్తుంది అది ఆపమని కలెక్టర్కి కూడా రాస్తాము. సో దట్ ఆ గాంజా ఎవరైనా పండిస్తున్నారు వాళ్ళపైన కూడా కొంచెం భయం ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళకు కూడా ఇది బంద్ చేస్తారు. ఎందుకంటే గాంజా పండించాలి, ఇది పండకపోతే బయట దొరకడం కష్టమవుతుంది. సో మన ఏమేంటి అంటే మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా లేకపోతే తెలంగాణకి కొంచెం డ్రగ్ ఫ్రీ చేయాలి. మన ఆనరబుల్ సీఎం సార్ కూడా దీనిపైన చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉన్నారు దట్ గాంజా ఫ్రీ మనం డ్రగ్ ఫ్రీ తెలంగాణ క్రియేట్ చేయాలి. ఇంకా ఇది కాకుండా కూడా ఆదిలాబాద్లో కూడా కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు పండిస్తున్నారు, అది కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గ్యాదర్ చేపిస్తున్నాము. మీ అందరితో అదే మనవి దట్ మీరు ఇది అన్నీ ఏమైనా పరిస్థితి ఇట్లా పండించుకోవడం ఏమైనా నడుస్తున్నాయి మీరు ఇది బంద్ చేయండి. ఎందుకంటే మన నిఘా ఉంటుంది, మళ్ళీ రేట్స్ మనం కంటిన్యూస్గా పెడతాము. మీ అనవసరంగా ఇది గవర్నమెంట్ నుండి వచ్చిన అన్ని బెనిఫిట్స్ కూడా ఆగిపోతుంది దానివల్ల. సో దయచేసి మీరు ఏమైనా వేరే పని చేయండి, మంచి పని చేయండి. ఏమైనా మీకు హెల్ప్ కూడా కావాలంటే మనం త్వరగా మన జిల్లాలో ఒక జాబ్ మేళా కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం. సో దట్ మీరు అక్కడ వచ్చి కూడా మంచి पणी కూడా మీరు ఆ డైరెక్షన్కి కూడా పోవచ్చు. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. तेलंगणातील 10वीचा निकाल उद्या, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी निकाल जाहीर करणार. बारचे शांततेत वाटप, जिल्हाधिकारी कॉन्फरन्स हॉलमध्ये अधिकाऱ्यांनी लकी ड्रॉ काढला. लांड सांगवी ओढव्यातील गाळ काढणारी टाकणारी जलकला, शहर रहिवाशांसाठी पाण्याची टंचाई दूर, कंदी श्रीनिवास रेड्डी आणि अधिकाऱ्यांचे आभार. बालविवाह थांबवू इच्छितात डीसीपीओ, संपूर्ण निर्मूलनासाठी जनतेच्या सहकार्याची आवश्यकता असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.